First of all, the point that I told previously, which is have a set timing when the child can watch. Allowing the child to cry it out and bring out those emotions is the solution. நான் என்ன பண்ணாலும் நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாலும் என்ன எமோஷன் வெளியே கொண்டு வந்தாலும் இவங்க போக மாட்டாங்க, இவங்க எனக்காக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுறது தான் எஸ்டாப்ளிஷிங் செக்யூர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். பட் ஆனால் சில விஷயம் வந்து அம்மாட்ட சொல்லணுமா, ஷுட் ஐ ஈவன் கோ அண்ட் டாக் டு மை மாம், ஷுட் ஐ ஈவன் கோ டெல் திஸ் டு மை டேட், அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும்ல. That is what is trained in gentle parenting classes. That is what is mentioned in parenting books, how to do it. Okay. So apart from this, nowadays we see a lot of parents giving the phone at any public place, let it be beach, park, theater, restaurants, anywhere. There will be some comic running in the phone and the kid will be continuously seeing the comic. Yeah. But at some point, if they stop the comic, the kid starts to cry. So parents are forced, and parents are, like literally they don't have an option other than giving the comic or the cartoon or whatever it is. So how addictive does it becomes, and how bad is it for the kids' psychological thoughts? So first of all, it's a misconception that you need to continue giving the phone to make the child not cry. First of all, the point that I told previously, which is have a set timing when the child can watch. But it's always best to not introduce screen time before, child is too young to even understand what's going on. If I see a person talking on phone, I will actually believe the person is inside the phone. The child doesn't have the brain to understand that it's a screen, it's a digital thing, and the person is not there, etc. So for them, that will become real for them. Yeah. So it's best to avoid phone as much as possible. But most parents, they have to give a little bit of screen time, so that especially in nuclear families, if the mom has to get something done in the kitchen, or the child is playing in the living room or in the dining room, a few minutes, if just to make some cup of tea, 15 minutes I want means, what will I do then? If I don't have extended family to help me out, I'll give the phone for some time, and they can, do some activity, So it'll happen. 100% zero screen time is super duper rare. I know families that have zero screen time, that is also there. ஃபோன் குழந்தை கையில் கொடுக்காத வீடுகள் இருக்குது. சாயந்தரம் 6 மணி ஆயிடுச்சுன்னா அம்மா அப்பா 2 பேரும் ஃபோனை லாக்கரில் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு குழந்தை கூட மட்டும் ஈவினிங் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற வீடுகள் இருக்குது. ஸோ பண்ணணும்னு நினச்சா பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் நிறைய பேருக்கு பண்ண முடியறதில்ல. Again, it can be done, but certain time frames after, let's say it's a 4-year-old, 45 minutes, you watch what you want. Let's split 45 minutes, 20 minutes now and 20 minutes maybe later in the evening when Amma's cooking dinner. Something like that. Now the parent has to learn how to handle the tantrum that's going to happen afterwards. Actually, if you follow certain timings, mostly it won't happen. Now, because it's a little child and it will want to continue watching for a bit, yes, there is all possibilities that the child will continue screaming or yelling. What should the parent do? Giving back the phone is not the solution. Allowing the child to cry it out and bring out those emotions is the solution. That is what is trained in gentle parenting classes. That is what is mentioned in parenting books, how to do it. Because allowing a child to cry சொல்றது ஈஸியான, ஒரு குழந்தைய அழ வச்சு உட்காந்து பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். As children, we have not been allowed to cry. So we're very uncomfortable when somebody else cries, especially when it's a child. நம்ம ஃப்ரெண்ட் உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தாலே என்ன பண்ணுறது, எதை சொல்கிறதா, வேண்டாமா, பக்கத்தில் உட்காரலாமா, we don't know what to do, right? So குழந்தை அழுது அப்படின்னா, let's say பேரண்ட்ஸ் கூட ஓரளவுக்கு பண்ணிடுவாங்கன்னு வைங்க. கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இருக்கிற வீடுனா they don't allow these children to cry. அழுறாங்க, அழுது எப்படியாவது நிறுத்து, right? So that is to be stopped. This don't cry thing should stop. Cry. அழு, எவ்வளோ நேரம் தான் அழுவேன்னு பார்க்கலாமே, பக்கத்தில் வந்து நான் கண்டிப்பாக உங்க கூட உட்காந்துருக்கிறேன். I will sit with you, I will listen to you, I will be with you. நீ அழுகிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் உடனே தரவும் மாட்டேன். நீ அழுகிறேன்னு சொல்லிட்டு எப்பா சொல்லிட்டு நான் எந்திரிச்சு போக போகிறதும் இல்லை. I am going to be here with you until you finish crying. And that's how you establish secure relationships. நான் என்ன பண்ணாலும், நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாலும், என்ன எமோஷன் வெளியே கொண்டு வந்தாலும் இவங்க போக மாட்டாங்க, இவங்க எனக்காக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுறது தான் establishing secure relationships. So the parent's job is to sit there. But it can be half an hour, it can be 45 minutes, it can be an hour until the child regulates its emotion. அது வரைக்கும் பொறுமையாக கம்முன்னு உட்காந்துருக்கணும். Some kids are okay with hugging and sorting it out after a half an hour or so. Some kids don't want to do that. சும்மா விட்டாலே போதும் கொஞ்ச நேரம். அதுக்கப்புறம் அவங்க ரிலாக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ ஹக் தரலாமா, அம்மாக்கு ஹக் தரீங்களா, ஓகே, அதுக்கப்புறம் சரியாயிருவாங்க. You have to wait for that emotional outpour to end and then you can sit and talk to the child. So handling tantrums is the most important point in gentle parenting.
எனி பேரண்டிங் புக்ஸ் யூ டேக் 0 to 7 இடையில என்ன பண்ணணும்னு இருக்குதுன்னா ஒரு சாப்டரே வந்து ஹேண்ட்லிங் டேண்ட்ரம்ஸ் பற்றி தான் இருக்கும். பிகாஸ் எவ்ரி பேரண்ட் கோஸ் த்ரூ திஸ் டியூரிங் த லிம்பிக் சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட். 0 to 7 இடையில இந்த டேண்ட்ரம்ஸ் நடக்கும். ஓகே, இன் மை சைல்ட்ஸ் கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், in the beginning it was like 1 hour கந்து அழுதுகிட்டே இருப்பா. ஐயோ வெளியே வர்ற வரைக்கும் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். தென் ஐ காட் யூஸ் டு இட். என்ன கொஞ்சம் நேரம் கூட அழுவா, ஓகே இங்கேயே தான் இருக்கு போகிற பேபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ சிட் வித் ஹர். பின்ன போக போக காலப்போக்கில் அது அந்த 1 hourங்கிறது 45 minutes ஆகுறது. ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் இட் பிகம்ஸ் 30 minutes, தென் பிகம்ஸ் 20 minutes. இப்போ வந்து ஷீஸ் ஆல்மோஸ்ட் 9. இப்போ ஏதோ ஒரு கோவம், ஒரு ஆங்கர், நீ எப்படி பண்ணலை அப்படின்லாம் சொன்னாலும் 2, 3, 5 minutes எனக்கு தெரியும் அவளே ரெகுலேட் ஆகிடுவா. பிகாஸ் அவளோட பிரெயினுக்கு ரெகுலேட் பண்ண தெரியும். நான் காமிச்சு கற்றுக் கொடுத்துட்டேன், அவள் கற்றுக்கிட்டா. 8 வருஷம் 9 வருஷம் ப்ராக்டிஸ் இல்லை, சூப்பராக பண்ணுவான். ஒரு 5 நிமிஷம் தான் அதை அவளே சொல்லுவாள். பயங்கர கோபத்தில் இருக்கேன், இப்போ யாரும் எதுவும் பேசிடாதீங்க, நான் கொஞ்ச நேரத்தில் சரியாயிருவேன், எல்லோரும் கொஞ்சம் தள்ளி நின்றுக்கோங்க. ஷீ நோஸ் there's a chance of hurting others எல்லாம். பட் அப்படி இருந்தாலும் அம்மா அப்பா ஹர்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அங்கே இங்கே தான் இருப்போம். அம்மா எனக்கு அப்படியே உன்னை பிடிச்சி அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாள். சரி தாங்க, ஓகே தாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அம்மாவுக்கு ஹர்ட் ஆகக்கூடாது, வேணா இங்கே வந்து இப்படி வச்சுக்கோ, டைட்டாக பிடிச்சிக்கோ, கட்டி பிடிச்சிக்கோ, அந்த தலகணி கட்டி பிடிச்சிக்கோ. ஸோ யூ ரிலீஸ் யுவர் ஆங்கர் சம்ஹவ் அண்ட் தென் வி கேன் சிட் அண்ட் டாக். அதுக்காக நீ ஆங்கிரியாக இருக்கிற அழுகிறேன்னு சொல்லிட்டுலாம் தர போகிறது இல்லை, ஓகே சொல்ல போகிறது இல்லை. ஸோ ஐ எம் ஃபர்ம் ஆன் மை பவுண்ட்ரிஸ். ஐ எம் நாட் கிவிங் இன். ஐ எம் சிட்டிங் வித் ஹர். ஐ எம் ஆல்வேஸ் வித் ஹர்ங்கிற பிலீஃப் அவளுக்கு இருக்குது. என்ன இருந்தாலும் அம்மா வில் பி ஹியர். அம்மா சும்மா தலையை ஆட்ட மாட்டாங்க, தர மாட்டாங்க. அது அவளுக்கு இது ரிவர்ஸ்லயும் நடக்க சான்ஸ் இருக்குல்ல? லைக் எல்லா பாயிண்ட்லயுமே எவ்ரி டைம் ஐ வாண்டட் டு சே சம்திங், மை மாம் இஸ் ஆல்வேஸ், இது ஒரு ஐ மீன் ஒரு டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜில் சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஃபிஃப்த்துலேருந்து 10th, 10th-லேருந்து 12th. ஸோ எவ்ரி பாயிண்ட் தெர் இஸ் அன் எவல்யூஷன். ஸோ அட் பாயிண்ட்ஸ் வீல் ஹேவ் டு சேஞ்ச் அவர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். நோ, ஸோ ஹவு டஸ் தட் திங் ஒர்க் மேம்? பிகாஸ் எல்லா பாயிண்ட்லையுமே அம்மா இருக்காங்கன்னு தெரியும், பட் எல்லாத்தையுமே அம்மா கிட்ட வந்து சொல்லணுன்ற அந்த ஒரு டீனேஜ் அந்த டைமில் வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கும். பட் ஆனால் சில விஷயம் வந்து அம்மாட்ட சொல்லணுமா? ஷுட் ஐ ஈவன் கோ அண்ட் டாக் டு மை மாம்? ஷுட் ஐ ஈவன் கோ டெல் திஸ் டு மை டேட்? அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும்ல. ஸோ ஹவு டு கிட்ஸ் see that all that depends on how you've handled the previous issues at home. நீ ஒன்றும் திடீர்னு ஒரு 15 வயசு குழந்தைய பேரண்ட் பண்ண போகிறது இல்லையே. நீ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 தானே போகிற. ஸோ அந்த 3லேயும் 5லேயும் 8லேயும் 10லேயும் நீ என்ன பண்ணையோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் 15ல் ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லணுமா வேண்டாமான்னு இருப்பாங்க. இது சொல்கிறதுக்கு எல்லாம் தொட்டதுக்கு பிடிச்சதுக்கு எல்லாத்துக்கும் திட்டுறதும் கத்துறதும் கதறதும் எல்லாம் ஆக்ஷன் பயங்கர ட்ராமா வீட்டில் பார்த்தா தான் இதை சொல்லணுமா வேண்டாமுங்கிற டவுட்டே வரும். நான் என்ன சொன்னாலும் பெரிய கான்சிக்வன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. என்னை உட்கார வச்சு ஒன்று அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டி பரவாயில்ல தங்க சொல்லுவாங்க, இல்லை என்னை அழ விடுவாங்க, என்னை கோவத்தை வெளியே கொண்டு வர விடுவாங்க. அப்படிதான் ஒரு அவங்களுடைய ஒரு அப்ரோச். அப்படின்னா நான் ஏன் சொல்லக்கூடாது? சொன்னால் பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்ற இடத்துல தான் நம்ம சொல்லாமல் இருப்போம். ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையே, இதான் செக்யூர் ரிலேஷன்ஷிப் ஆச்சே, ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லையே. ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன், சின்னதுலேயே அந்த செக்யூர் ரிலேஷன்ஷிப் அதனால லாக் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா தே வில் கம் பேக் டு யூ ஃபார் எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங். நாளைக்கு ஒரு தவறே செஞ்சுட்டாங்கங்கிற ஒரு தருணத்தில் கூட தே வில் கம் பேக் டு யூ டெல்லிங், அம்மா இந்த மாதிரி ஒன்று ஆச்சு, அப்படியா, சரி உட்கார். அப்படிதான் அப்ரோச் இருக்க போகிறது. தவிர இன்னும் யாரும் அங்கே போக சொன்னது நீ, அது நடக்கவே இல்லை இது வரைக்கும். ஸோ சைல்டோட மெமரியில் அப்படி ஒரு விஷயமே இல்லையே. ஸோ we were talking about anger and the consequences of anger. So my next question would be winning and losing mindset. So if at all a kid is running in a running race, there has to be 3 winners, first, second and third. What if the kid turns out to be 4th? What would be the mindset? So what if the kid loses the running race for the first time, and as a parent what are we supposed to do? Okay, first of all, I'm against any kind of competition. Exactly, yeah. Whatever it is, என்ன competition ஆனாலும் I'm actually not okay with it, because இப்போ தெரியுது அதோடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது. ஸோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் காம்படிட்டிவ் மைண்ட் செட் வந்துடுது. ஒரு 10 பேரில் வந்து நான் ஜெயிச்சா நான் பெரிய இவன் அப்படின்ற தாட் வருது. ஓகே, அதுதான் ஜெயமா? அந்த 10 பேர் தான் உலகத்தில் இருக்காங்களா? அப்படி நீ என்ன ஜெயிச்சுட்டு அந்த 10 பேரில் இன்னொருத்தனுக்கு வேறு ஏதாவது தெரியுமா இருக்கும், அதில் இன்னொருத்தங்களுக்கு வேறு ஏதாவது அவங்க சூப்பராக வருமா இருக்கும். ஸோ ஐம் நாட் ஓகே வித் சில்ட்ரன் கோயிங் த்ரூ தீஸ் காம்படிஷன்ஸ் அண்ட் ரியாலிட்டி ஷோஸ்னால. ஐம் ரியலி நாட் ஓகே. பட் பர்சனலி ஐ வுட் சே ஆஸ் அ பேரண்ட் மை ஜாப் இஸ் டு டெல் ஹர் தட் winning is not everything. Winning is not everything. Okay? And as part of this, what parents can do is parents can show their flaws to children. நானும் தவறுகள் செய்கிறேன், எனக்கும் வந்து வாழ்க்கையில் இழப்புகள் இருந்திருக்கு. ஓகே, ஏன் நான் இப்படி ஒன்று பண்ணணும்னு நினச்சது அவங்க பண்ணவே முடியல என்னால்.
ஓகே, ஸோ யூ கேன் பி வெரி ரியலிஸ்டிக் வித் யூர் சைல்ட். இதே பேரண்ட்ஸ் பண்ணுற ஒரு தவறு என்னன்னா, பேரண்ட் ஆனோன்னு நான் பெரிய ஆளாயிட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. ஓகே, யூ ஆர் ஸ்டில் அ வெரி ஃப்ளாட் ஹியூமன் பீயிங், தட்ஸ் நத்திங் ஸோ கிரேட் அபவுட் யூ அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். ஓகே, ஸோ நம்ம கொஞ்சம் ஏறி பறக்காம, கொஞ்சம் பணிவா, கொஞ்சம் ஹம்பிளா, என்னைய மாரியே ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தான் என் குழந்தை. நான் சைஸ்ல பெருசா இருக்கேன், இல்ல கொஞ்சம் வேர்ல்டு நாலேட்ஜும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தவிர, வெரி மச் கம்ப்ளீட்லி ஹோல்சம் இண்டிவிஜுவல் இஸ் சிட்டிங் ரைட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ. எனக்கெல்லாம் என் பொண்ணு வந்து என் கூட உட்கார்ந்திருக்கும்போது, பெரிய மனுஷியா தான் என் மைண்ட்ல நான் அவள விஷுவலைஸ் பண்ணி அவள்ட்ட பேசுறேன். அப்பதான் என்ன அவள என்னால வந்து அவள ஈக்குவலா பார்க்க முடியுது. ஒன்லி தென் ஐ அம் ஏபிள் டு சீ ஹர் அஸ் அன் ஈக்குவல் ஹியூமன் பீயிங். இல்லாட்டி நான் அவள குட்டி பொண்ணு மாரி தானே பார்ப்பேன். உனக்கெல்லாம் தெரியாது, அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். அப்படி தானே இருப்பேன். In my mind, she is a fully grown woman in front of me. So I have a, you know, um, healthy conversation with her with complete respect because I know that she is a wholesome individual. Size-ல மட்டும்தான் குட்டி. நிறைய விஷயங்களை எனக்கு சொல்லித் தர ஆள் அவ தான். So the parent has to understand that just because I'm a parent, I don't know everything. The child can be my teacher in many, many situations. I am also learning emotional regulation. இப்போ தான் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ நானும் பெரிய ஆளெல்லாம் கிடையாது. ஸோ when the parent is very real with the child, I think இந்த வின்னிங் மென்டாலிட்டி எல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது. ஓகே, அவங்க வந்து இதில் நல்லா இருந்தாங்க, நீ வந்து வேறு இதில் நல்லா இருப்பே தங்கோ, ஏன்னா யூ கேன் டூ சம்திங் எல்ஸ் பெட்டர். அவங்க நல்லா பண்ணாங்கன்னா போய் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணிட்டு வந்துரு, அவங்க எப்படி எப்படி பண்ணலாம் இது. ஸோ பேரண்டோட ஆட்டிடியூட் தான் அந்த குழந்தைக்கும் கிடைக்கும். இஃப் ஐ எம் கூல் வித் சம்படி எல்ஸ் வின்னிங் இன் சம்திங்னா சைல்டு ஆல்சோ வில் பி கூல் வித் தட் இல்லையா? நான் என் சைல்டை கம்பேர் பண்ணாதான் அவனுக்குள்ளே அவளுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஐயோ நம்ம அப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற தாட் வரும். If I am least bothered, what is my child going to be bothered? Exactly. So it's all about the attitude and value systems of the parents. Effects of parenting starts from men taking up, assuming roles that fatherhood should be like this. These are the boundaries to be a father, and motherhood designs to be designated to be only in the kitchen or handling the household stuff. So what is the psychological relation a man and a woman should go through before getting into the parenting phase? Okay. See, we all know about the healthy feminine and masculine. Okay, all of us are filled with it. எனக்குள்ள ஒரு சில masculine and feminine tendencies இருக்கு, உங்களுக்குள்ள சில masculine and feminine tendencies இருக்கு. சிம்பிளா சொல்ல போனா masculine அப்படி நம்ம சொல்றது வந்து வெளியே காட்டுற எனர்ஜி, feminine அப்படிங்கிறது உள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு எனர்ஜி, the sensitiveness, the creativity, the intuition, அதை தான் நம்ம feminine, yin and yang அப்படிங்கிற அந்த தியரியில வந்து இதை தான் சொல்றாங்க. ஸோ எனக்குள்ளே இது ரெண்டும் இருக்குது, உங்களுக்குள்ளே இது ரெண்டும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ வென் வி கம் டுகெதர் வி வில் நோ வாட் யூ ஆர் ரியலி குட் அட் அப்படிங்கிறதும் வாட் ஐ ஆம் ரியலி குட் அட்டுங்கிறது அதை கொண்டு வந்து டேபிளில் வைக்கிறதா நம்ம வேலை. சைல்ட் வில் டேக் வாட் எவர் இட் வாண்ட்ஸ் டு டேக். பட் பேசிக் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெண்டு பேரும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பண்ணணும். அது வந்து ஒரு ஜெண்டர் ஓரியன்ட் விஷயமா எனக்கு தோணலை. துணி துவைக்கிறது, மாவாட்டுறது, கிச்சன் சுத்தமாக வச்சுருக்கிறது, டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணி பண்ணிக்கக்கூடிய வேலைகள். பட் சர்டன் திங்ஸ் வந்து இஃப் த ஃபாதர் இஸ் ரியலி குட் அட் அப்படின்னா தோஸ் திங்ஸ் த சைல்ட் வில் லேர்ன் ஃப்ரம் த ஃபாதர். ஸோ தட் ஹெல்தி மேஸ்குலின் இஃப் தே ஆர் ஷோயிங் த்ரூ தேர் பிஹேவியர் தட் கேன் பி ஷோன் ஃப்ரம் த ஃபாதர். Healthy feminine if the mother is really good at that, she shows that healthy feminine to the child. அது ஒரு give and take தான் அந்த கப்பலுக்கு இடையில. அதுக்கு first of all the couple should know what each other is really good at, what is their ஏன்னா நல்ல ஒரு feminine trait நிறைய இருக்கிற fathers எனக்கு தெரியும், நல்ல masculine traits இருக்கிற விமெனும் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்களா இருக்கும் அந்த ஃபேமிலியில், எனக்கு தெரியாது. ஸோ எங்கள் ஃபேமிலியில் என்ன ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது வீணோ, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் இங்கே அமைச்சிக்கிறோம் ஒரு குடும்பத்தை. இன்னொரு ஃபேமிலி when they know what their strengths and weaknesses are, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அங்கே அமைச்சுப்பாங்க. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for answering all my questions. Thank you.